Good evening, sir. Yes, please mute yourself, guys. Good morning, good evening, Abhinandan. Hello. Ready ಇದೆಯೇನಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Yes, good evening, guys. Hope everyone had your tea. I guess none of them are. Guys, am I audible? If so, please raise your hands. Am I audible? Okay, Abhinandan. Great, great. Thank you. Others, if I am audible, please raise your hands. We'll wait for few minutes, guys. We'll start the session soon. We'll wait for few minutes and we'll start the session. If possible, guys, for the day, try to take a book and pen for with you guys so that you can make some points. So today we are learning about competitive exams as well as some known facts, unknown facts about your computer science. Yes. Guys, I have a question for everyone. So, how many of you are ready for one-on-one session? Sir, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ready. Zoom ಅಲ್ಲಿ. How many of you are ready for one-on-one session? Please raise your hands. Hurry up. How many of you are ready for one-on-one session? Abhinandan, cool. Yes. Yes, any other students who are ready for one-on-one session?
Cool. Great. Yeah, Nawaz, yes. Spurti, good. Sakshi, yeah. Aruna, well. Cool. Guys, is the PPT visible to everyone? If so, please raise your hands. Yes, please. Good. Thank you. Yes, guys. Some of your friends are facing some technical issues. Just a minute. Wait for a while. Hello. Yes. Shall we start the session? Okay. Before starting, I have a question for you guys. A very simple question, yet tricky. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್? Hurry up. How many of you believe in hard work? Raise your hands. Okay, Aruna believe in hard work. Sri Raksha believe in hard work. Naziruddin, Abhinandan, Rajat Kalal. Yes. Cool. Okay. Any other who believe in hard work? Oh, many of the hard workers are on the mic today. Cool. Okay, guys. Now let me ask you something. How many of you, okay, done with hard workers? Okay. Let's stop the hard workers now. I have a question now. One more question. How many of you believe in smart work? How many of you believe in smart works? How many of you believe in smart work? Yeah, raise your hands. How many of you believe in smart work? Please raise your hands. If you know the difference between hard work and smart work, definitely you'll raise the hands. If not, we will know this today. Great. Cool. Okay, guys. Yes, as everyone know that I am K. Srinivas.
So, lecturer of Dr. Gopinath Rao Group of Institutions, Hosapete. So today, you might be seeing here, today the topic is, we have an online bridge course for competitive aspirants. Who are these competitive aspirants? Who are these competitive aspirants? Definitely you guys are the competitive aspirants, because you are the only one who can compete to yourself, and you are the only one who can compete to the world. If and only if you are dedicated. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವೇ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೀವೇ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. A very simple and live example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. See guys, we are facing corona, one of the worst pandemic situation ever, right? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? If agree, raise your hands. We are facing corona. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, see, the one who is taking precautions is competing with the corona. ಅಂದರೆ ನೀನು ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ ಆಲ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೋ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಚಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. Which means that, see, the same way the competitive world is, guys. If we are competitive enough, if we take dedication as well as precautions towards our score, then definitely we will be in the reality world. If we are not taking, no one will recognize us. How many of you wants recognition here? How many of you wants recognition? Can you raise your hands? How many of you wants recognition here? Many of them wants recognition. Obviously everyone in the life needs a name and fame, right? So if you want name and fame, definitely we are supposed to do, ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ 10th ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, PUCಗೆ ಬಂದಾಗ PUC ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಗೈಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್ಸ್, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು, ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೈಸ್, ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ 10th ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ till the end of your deathbed, every stage of the life is important. So try to achieve in every stage of the life. With this, yes, the wait is over. We'll start the session now. So guys, yes, you know we are from Gopinath Rao Group of Institutions, and yes, you know that whatever the courses we have, many of them have joined yesterday our session. Meanwhile, I'll just give a brief out. We have from school till paramedical. Between you have school, college as well as paramedical. School anta bandaga we have pre-KG, nursery, pre-primary, primary, high school ide. And many of my students who are in 10th are attending now. I'm happy for them. Thank you guys for attending it. Other than that, many other school students are attending. Yes, we'll try to motivate you as much as possible, and we'll try to give you a good results as well as good knowledge for you guys. We promise for that. Always we promise for that. So coming back guys, we have PU college. Yes, commerce and science is there. Based on your interest, come and join us for excellent results. With this, let me start for the day. See, the first and foremost thing we need is, sir, how to crack these competitive exams. Guys, first of all, why we need NEET, CET, JEE, KCET, IIT, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Why we need this? Any idea? Who have idea? Please raise your hands. I will unmute you. I need an answers. Does anyone have idea regarding NEET? Okay, shall I ask you guys to unmute?
Okay. Let me explain, guys. So NEET, KCET, JEE, these are the entrance exams for your upcoming degree life. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಓದಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಯು ನೀಡ್ ದಿಸ್ NEET, IIT, JEE as well as KCET. So now let us encounter one by one. Before that, I just asked a question. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? How many of you believe in hard work? How many of you believe in smart work? Once again, I'll just rephrase the question. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳೋಣ. ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋಣ. How many of you believe in hard work, guys? Raise your hands. Hard work. 1 minute. Hard work. Okay. Yes, obviously, we read one simple quote. Hard work pays off. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ. Yes, I agree for that. ಜೊತೆಗೆ how many of you learn smart work? How many of you are interested in smart work? Is there any smart workers here? Raise your hands. Okay, hope we have a smart workers too. Okay guys, let us know the difference between hard worker as well as smart worker, shall we? Yes, definitely we will. Guys, come back. Before, let us go with the hard worker and smart worker. Okay, so what is this hard work, sir? Why we need hard work, sir? What is this hard work, sir? You might have known, guys. Hard work ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ನು ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ, ಅವ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ಏನೋ 8 ತಾಸು ಓದ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಒಬ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 14 ತಾಸು ಓದ್ತಾನೆ. ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ನು 13 hours ಓದ್ತಾನೆ. No, I am not saying you guys to do that. We can do everything in a smart manner. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? Let me explain you guys. Hard work versus smart work. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು, ದಿನಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ಓದ್ತಾನೆ. ಬಟ್ 6 ತಾಸು ಓದ್ತಾನೆ, 6 ತಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ತಾಸು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ವರ್ತ್ ವೈಲಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ 1 ತಾಸು ಓದ್ತಾನೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಎಸ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕುತ್ಕೊತಾನೆ, 1 ತಾಸು ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವನು 1 ತಾಸು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ತಾಸು ಓದೋದನ್ನು ಅವನು 1 ತಾಸು 1.5 ತಾಸಲ್ಲೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್,
ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಹೌದಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಠ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ LANT ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅದನ್ನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಗೈಸ್, ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 6 ತಾಸು 5 ತಾಸು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವತ್ತು 6 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ಅಂತ 2 ದಿನ 1 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಯು ಗೈಸ್ ಇಸ್ try to come up with smart work. Be a smart worker where you can be efficient as well as effective. You guys are lucky that you are learning in an internet world. ಸರ್ ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ n number of options. At the same time you have social media, you have many of the things to learn, but try to use it in an effective way. With this guys, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶ್ಯೂರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್? 2 ಬ್ರೈನ್ ಟ್ರೇಸರ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಣವಾ? ಶ್ಯೂರ್, ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ರೈಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So guys, brain teasers for your session. For this session you have a brain teasers. ಏನು ಸರ್, ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಷ್ಟು ವೇಟು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನದು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಥಿಂಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ 10th ಓದೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಓಲ್ಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10th PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೈಸ್. ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, instead of coming with this traditional ways of preparation are good for our normal exam, general exam bariyake good, but not for our competitive exams.
ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂಸ್ ವೈಸ್ಲಿ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿವ್ರ ಜೊತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಏನು ಸರ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಚೂಸ್ ವೈಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫೀಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ, ಈ 3 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ 3 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು 14 ತಾಸು, 13 ತಾಸು, 6 ತಾಸು, 12 ತಾಸು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮಗ್ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್, ಚೂಸ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಮೇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾವುದು ಸರ್? ನೀಟ್, JEE, KCET. First, let us complete the first category, NEET. How many of you are interested in medicals guys here? Medical ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓ 7, 8, 9. Cool. 8 participants. 9. Cool. Oh, 9 are here. Doctor. Cool. 9 participants are needed for NEET. Yes guys. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿತ್ ದಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ PCMB ಇನ್ ಯುವರ್ PUC ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? 2 ಇದ್ದಾವೆ, JEE, KCET. ಸರ್ JEE, KCET ಅಂದರೆ ಏನು? JEE, KCET ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? JEE, KCET ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಏನು ಅಂತ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 3 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, JEE, CET ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋದಾಗ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೀಟ್ ಗೈಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ ನೀಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಸರ್ ನೀಟ್ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಎತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಸರ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೂ ಆರ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ, ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಒನ್ ಹೂ ಆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ನಾವು 10th ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ MBBS ಕಾಲೇಜ್. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ MBBS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನೀಟ್ನ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
IIT and JEE. IIT and JEE ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸರ್, IIT is nothing but Indian Institute of Technology. JEE ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು AIEEE ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೋ ಯಾರಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ SBI ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೇಟಿಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ JEE ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು JEE, ಎರಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? JEE ಮೇನ್ಸ್, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಾವು ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IITಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಸರ್, IIT ರೂರ್ಕೆ, IIT ಬಾಂಬೆ, IITಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್ JEE? JEE ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ. ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 75 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು? 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೀತಿದ್ರ? 300ಗೆ ಬರೀತಿದ್ರ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ. JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ KCET ಏನು ಸರ್? KCET ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್. ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ KCET. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ KCET? ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? KCET ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ KCET ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ JEEಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 60 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 180 ಆಯಿತು. ಸೊ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? KCETಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 180ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್, ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 30 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, instead of ranking, if we start preparing with dedication, definitely you will get a rank and you will be the rank holder. But ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? you have to be dedicated for that. So coming back, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? we have learnt what is this NEET, CET, JEE, KCET. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, right? So is it interesting guys? Hope is it interesting? Let me know some facts about ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಇಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹರಿ ಅಪ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್? ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಫನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಇದ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes we have, we'll just know some computer facts. Yes, everyone might be knowing what is computer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಹರಿ ಅಪ್, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೈಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಸರೇನು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಅದೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ? ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೇಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಷೀನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ರಾ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಆ ರಾ ಡಾಟಾನ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಝೀರೋಸ್ ಒನ್ಸ್. ಬರೀ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಎ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ 0 ಅಥವಾ 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿನ 0 ಅಥವಾ 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ರು ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಯಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೈಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಏನಿದು? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಾ? ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? ಹರಿಯಪ್. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ 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 ನೌ ಗೈಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಷನ್, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Okay, let me do one thing. I'll try to unmute everyone. You can unmute yourself. Yes, you can unmute yourself. Yes. Can anyone give the answer for the brain tracer? Sir, first one answer shadow. Shadow, very good. What's your name? Aruna, sir. Aruna, very good, Aruna. Aruna said that the first one answer is shadow. Very good. Yes. The second one, guys? Air, sir. Second answer is breathing, air. sir. Breathing air. Yes, very good, guys. Very good, very good. Breathing air. That's great. Very good. I appreciate you guys. See, ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ. ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್. ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ ಅದು ಶಾಡೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದು, ಉಸಿರು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಡ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್. Hope everyone enjoyed the session. Yes, you can replay. Yes, sir. Okay. Shall we end the session for the day? Shall we end the session for the day? Yes, guys. Okay. Thank you. You'll be having next upcoming sessions every day. It will be updated in your WhatsApp. Thank you, guys.